आ पिछे जे मैं 6वें पातशाह बारे पढ़ रहा सी ते महाराज दी एक पंज ग्रंथी पई आ उधर, एक 9वें पातशाह दी पंज ग्रंथी बंगाल उधर परले पासे ढाके बंगाले वाल, 5वें 9वें पातशाह भी पंज ग्रंथी का पाठ करते। पंज ग्रंथी पहले पातशाह तो आरंभ हो गई सी वैसे, फिर ये वाधे किए गए। रह रास जिमें पहले पातशाह वाले जिन्नी सी, आसा महला पहला शुरू च पढ़ते हैं, सुन वड्डा आखा सब कोई आखा जीवा विसरा मर जाओ। फिर राग गुजरी महला चौथा पाया, फिर पंजवां पाया, फिर सौ पुरख, इस तरह फिर अगे अगे रह रास। फिर 10वें पातशाह ने उहदे विच वाधा करदियां होइयां उहदे विच ये चौपई साहब का पाठ दोहरे पाए। जिहड़ी चीज़ सानू रोज़ फायदा दिंदी है वो कटती, तेरा कीता जातो नहीं। अगे अगे जे वो एक शब्द भी अस करोड़ा सिख पढ़ते पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोई ना है, उत्थे तेरी राख अग्नि उधर माँ है, सुन के जम के दूध नाए तेरा छड़ जाहे, भौजल बिखमस गाह गुर शब्दी पार पाए। ये सारा अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ, अगे महला पंजवा रखे रखण हार। ये असली चीज़ ये आ, रखे रखण हार आप उबारन गुर की पैरी पाए, का सवारन हुआ आप दयाल मनो ना विसारन, साध जना के संग भवजल तारन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारन, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। बाबा दीप सिंह ने जी पंज ग्रंथी लिखी है वो टकसाल विच, हुण भी पंज ग्रंथी तो उसे का ही पाठ हुंदा सारे हो, पर चल तो वही है, उही मिलती आपां नूं। पुराने सिंह टकसाल के जिन्ने भी सी वो पंज ग्रंथी लगभग कंठी हुंदी सी। पहले पातशाह वेले जपजी साहब का पाठ, रह रास दे जिन्ने सोलह साहब के शब्द सी, जिन्ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दक्षिणी ओंकार सिद्ध गोष्ठ, फिर उस बाद महाराज तीजे पातशाह का आनंद साहब की बाणी विच पाई गई, क्योंकि देखो पंज ग्रंथी विच आनंद साहब पहला तो ही मौजूद रहा, तीजे पातशाह वेले तो लैके। फिर श्री सुखमनी साहब का पाठ, ये पंज ग्रंथी च पहले पातशाह वेले तो ही आसा दी वार पहले ही पा दी सी। फिर श्री सुखमनी साहब 52 अखरी पंजवें पातशाह ने विच पाई। इउं ये पंज ग्रंथी दियां 10 बाणियां कुल टोटल जिहड़ियां सी, हुण जिवें अज देखीए तां जपजी साहब शब्द हजारे रह रास कीर्तन सोला। हुण कई पंज ग्रंथी वाले पुछ लैंदे ने भी ये रह रास फिर जी ये आई है वो सवेरे ही कर लीए, फिर हम 16 भी सवेरे पढ़ लीए। मैं कहा पंज ग्रंथी है, कहते 16 नाले रात को पढ़ी दा। मैं कहा जब अखंड पाठ आरंभ होंदा, आरंभ भी चीज़ रह रास तो 16 पढ़ते हो, फिर ना पढ़िया करो। कहते ये भी गल ठीक है। एक बंदा कहता आसा दी वार कदों पढ़नी चाहिए है, मैनू कहता 12 बजे तक, कहते बात नहीं पढ़नी चाहिए। मैं कहा आसा दी वार का कीर्तन आसा राग ਇਹਦਾ टाइम है, आसा दी वार श्री अखंड पाठ साहब दे रात को 10 बजे आती है, फिर तो आप कहांगे असी रात में आसा दी वार पढ़नी। चीज़ में बहुत बरीकी नाल समझा जाता। टकसाल इसे नूं कहते हैं, टकसाल हर गल की बरीकी नूं पकड़दी है। क्योंकि जिन्ने भी हुण साधु होए ने दुनिया ते, महात्मा आए ने, संप्रदावां चलियां ने, जी आना नूं ब्रह्म ज्ञानी ने, सब ठीक है, पर कलगीधर महाराज कहते मर्यादावां नहीं ठीक रखियां इन्होंने। मर्यादा कहते जिहड़ी असी एक चलाई सी टकसाल दी, हुण इहने आ करती, उहने वो करती, उहने वो करती, उहने किरपान लाती, किसी ने नितनेम च इधर उधर करता कम। जद हुण भेजने ने सारे महात्मा, हुण उही भेजने ने जिहड़े एक मर्यादा नूं ही फॉलो करनगे, सारे अलग अलग नहीं चलाउणगे। क्योंकि फिर उही गल आ जाती है, हरेक अपनी अपनी शुरू कर दिंदा आके दुनिया दे उत्ते। जदों अपनी अपनी शुरू करदा, मर्यादा सारी हिल जाती। फिर
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੁੰਝਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਸ ਹੁੰਝਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਮਾਲੀ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਛੇਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਸੁਚਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਾ। 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਲੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਛੋਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਟ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਛੋਲੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘੜਾ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘੜਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਬੰਬੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਟਕਾ ਸਰ, ਤਰੀ ਸਰ, ਆਂਡਾ ਸਰ, ਕੁੱਕੜ ਸਰ, ਮੁਰਗਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਸੀ 5 ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਿਆ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੰਗਣਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮਿੰਗਣਾ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ, 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਵੀ ਐਂ ਬਦਲਦੇ ਲੋਕ।
ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਸਥਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਧੜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।